Computations, ma'am. Abstract missions and their computations. How the computation takes place in the mission, and what are all the internal deviations of the stages. ఒక స్టేజ్ నుంచి ఇంకొక స్టేజ్ కి throughout the process of computation ఎలా మూవ్ అవుతుంది, what is the thing regarding that. సో దాని గురించి మొత్తం మనం ఇక్కడ థియరీ ఆఫ్ కంప్యూటేషన్ లో తెలుసుకుంటాం. And under the family of theory of automata theory, how many missions are there? 4, ma'am. 4 missions ఉన్నాయి. ఏంటవి? Finite automata, push down automata, linear bounded automata, Turing machine. Finite automata, push down automata, and linear bounded automata and Turing machine. And here is the pictorial representation. Last class lo cheppinde నేను just revision చేస్తున్నాను. So here is the hierarchy of the automata, right? Finite automata lies in the starting layer of the hierarchy, followed by push down automata, followed by linear bounded automata, and followed by Turing machine, right? And next we have gone through some basic concepts, right? So what is the symbol actually? What is a symbol? What is a symbol? ఇది నేను కవర్ చేశానా చేయలేదా లాస్ట్ క్లాస్ లో? లాస్ట్ క్లాస్ లో ఈ టాపిక్ కవర్ అయిందా లేదా? మీకు అవకాశం ఉంటే చార్ట్ కాకుండా వాయిస్ రెస్పాన్స్ ఇవ్వండి. సో any kind of entity which is not defined. So any kind of abstract entity is called as a symbol. So we can say that A is a symbol, epsilon is a symbol, 0 is a symbol, 1 is a symbol. Anything, any symbol is a kind of abstract entity. And what is an alphabet? Finite set of symbols. Alphabet is a finite set of symbols, and it is represented with the Sigma. It is represented with sigma, and we are having some examples here. We are having certain examples for the alphabets. If you consider Telugu alphabets, we can club all these symbols like this, and we can say that is a Telugu alphabet. Like that, we can form alphabets from the symbols. Some set of symbols are called as alphabet. And I can also say that all these undefined symbols are also called as alphabet, and I can assign a name, particular name A1 to this, like that. So what is a string? Collection of alphabets. A collection of alphabets is called as a string, and we are also having an empty string. So empty string is represented with what? Epsilon. Empty string is represented with epsilon. Very good. And how to find the length of the string? Generally, string is indicated with the W. Yes, length of the string is nothing but Sigma power k. the power of the alphabet. Just length of the string అడుగుతున్నాను నేను. Length of the string అంటే number of elements in that string, అంతే కదా. Suppose here in this example, if W consisting of these elements, that means this is a string. What is the length of the string here? ఇక్కడ ఏముంది length of the string? స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదా మీ అందరికి. సో length of the string ఏంటి ఇక్కడ? 6, ma'am. 6 ఎలా వచ్చింది అంటే it nothing but the number of elements, number of alphabets of that string. So what is the power of an alphabet? Power of an alphabet. It is represented with epsilon power k. So what is that? What is the power of an alphabet? మీ రన్నింగ్ నోట్స్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారా లేదా అందరూ? మెయింటైన్ చేస్తేనే మీకు నెక్స్ట్ క్లాస్కి నేను అడిగినప్పుడు చెప్పగలుగుతారు. సో వాట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ఆల్ఫాబెట్? ఎనీబడి? స్ట్రింగ్స్ ఒక స్ట్రింగ్ లో మనకి పాసిబుల్ వచ్చే స్ట్రింగ్స్ ఏంటో చెప్తుంది మ్యామ్. ఇంకొంచెం మోర్ క్లారిటీ ఈజ్ నీడెడ్ ఫర్ దట్ డెఫినిషన్. అన్ని పాసిబుల్ స్ట్రింగ్స్ దాంట్లో వేసేసుకోవచ్చా? ఎక్స్పోనెన్షియల్ నోటేషన్ మ్యామ్, ఎక్స్పోనెన్షియల్ నోటేషన్ లో యూస్ చేసేదాన్ని అది ఆ సెట్ యొక్క సర్టెన్ లెంగ్త్ మ్యామ్. దట్ మీన్స్ నేను ఎప్సిలాన్ పవర్ k అంటున్నాను.
ఎస్ మ్యామ్. కే అంటే ఇక్కడ టోటల్ ఆ సెట్ లోపల ఉండే టోటల్ ఎలిమెంట్స్ మ్యామ్. లెంత్ ఆఫ్ దట్. So power of an alphabet is nothing but the set of all the strings whose length is defined by k. అంతే కదా. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ గివెన్ ఇన్పుట్ ఆల్ఫాబెట్ ఇస్ సిగ్మా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 1. సిగ్మాని ఏమనొచ్చు మనం? ఆల్ఫాబెట్ అనొచ్చు, లేదంటే ఇన్పుట్ ఆల్ఫాబెట్ అని కూడా అంటాం. సో ఇక్కడ చూస్తే సిగ్మా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, 1. ఇక్కడ నేను కే వాల్యూ 1 తీసుకున్నాను ఈ ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్లో. సో వాట్ ఆర్ ద సెట్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్స్ కమ్స్ అండర్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్? కే వాల్యూ 1 తీసుకున్నాం కాబట్టి లెంత్ 1 ఉండే స్ట్రింగ్స్ ని తీసుకోవాలి, అవునా కదా. సో ఇక్కడ లెంత్ 1 ఉండే స్ట్రింగ్ అంటే 0 and 1 ఆ రెండే వస్తాయి, ఇంకే అదర్ స్ట్రింగ్స్ రావు. సపోజ్ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్లో తీసుకుంటే సిగ్మా పవర్ 2 అంటున్నాం, అంటే లెంత్ 2 ఉండే స్ట్రింగ్స్, అంతేనా. సో లెంత్ 2 ఉండే స్ట్రింగ్స్ అంటే దీని నుంచి ఎన్ని లెంత్ 2 ఉండే స్ట్రింగ్స్ ని ఫామ్ చేయొచ్చు? మాక్సిమం 0 0 ఫామ్ చేయొచ్చు, 0 1 1 0 1 1. ఇంకేమైనా ఫామ్ చేయొచ్చు? ఇంకా చేయలేం కదా. ఎస్ ఆర్ నో? Yes. Yes. No. Similarly, if you consider the next example, sigma power 3. So what is the k value here? 3. 3. So how many maximum strings can we form from that? ఇక్కడ 0 1 తీసుకోవాలి, ఎందుకంటే ఇన్పుట్ ఆల్ఫాబెట్ లో ఎన్ని సింబల్స్ ఉన్నాయి? 2 సింబల్సే ఉన్నాయి. సో ఈ 2 సింబల్స్ తో లెంత్ 3 ఉండే స్ట్రింగ్స్ ని ఎన్ని ఫామ్ చేయొచ్చో అన్ని ఈ సెట్ లోకి వస్తాయి అన్నమాట. దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ అన్ ఆల్ఫాబెట్. దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ అన్ ఆల్ఫాబెట్. ఓకేనా. మీకు ఆల్రెడీ నేను వాట్సాప్ లో ఈ డాక్యుమెంట్ సెండ్ చేశాను. జస్ట్ మీరు నోట్స్ లాగా రాసేసుకోండి, దాన్ని రివిజన్ చేసుకోవడానికి, లేదంటే ఎప్పుడైనా ఆఫ్లైన్ క్లాస్ కి మీరు వచ్చినప్పుడు కూడా ఫాలో అప్ సరిపోతుంది. మీరు ఆల్రెడీ ఈ నోట్స్ మెయింటైన్ చేస్తారు కాబట్టి ఆఫ్లైన్ క్లాస్ కి వచ్చినప్పుడు కంటిన్యూషన్ ఉంటుంది అనమాట. వాట్ ఈస్ meant by key enclosure? It is All possible strings over a alphabet, including epsilon. Yes, including epsilon. Very good. సో ఇక్కడ దీన్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం? ఎప్సిలాన్ పవర్ స్టార్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. అండ్ హియర్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. సపోజ్ ఇన్పుట్ ఆల్ఫాబెట్ లో 0 1 ఎలిమెంట్స్ ఉంటే కీ ఎన్క్లోజర్ లో ఏమేమి ఉంటాయి? 0 1 తో ఫస్ట్ ఎప్సిలాన్ ఉంటుంది, అండ్ అదర్ దాన్ దట్ 0 1 తో ఎన్ని స్ట్రింగ్స్ అయితే మనం ఫామ్ చేయగలమో అన్ని స్ట్రింగ్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఈ కీ ఎన్క్లోజర్ లో కెన్ ఐ రైట్ సమ్ here? Can I write like this? ఈ స్ట్రింగ్ ని యాడ్ చేయొచ్చా కీ ఎన్క్లోజర్ లో? Yes, ma'am. Can I add this string to this key enclosure? Yes, ma'am. Can I add this one? Can I add this one? ఈ స్ట్రింగ్స్ అన్నిటిని నేను కీ ఎన్క్లోజర్ లో యాడ్ చేయొచ్చా, లేదంటే లెంత్ 2 వరకే తీసుకోవాలా? No, ma'am. ఎలా అయినా యాడ్ ఎలా అయినా యాడ్ చేసేసుకోవచ్చు. అంటే దెర్ ఇస్ నో రిస్ట్రిక్షన్ దట్. కీ ఎన్క్లోజర్ లో ఏంటి అంటే ఆ ఇన్పుట్ ఆల్ఫాబెట్ సింబల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, అంటే ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో 0 1, సో ఆ సింబల్స్ తో మనం ఎన్ని పాసిబుల్ స్ట్రింగ్స్ ని ఫామ్ చేయొచ్చో అన్ని కూడా కీ ఎన్క్లోజర్ లో వచ్చేస్తాయి. వాట్ ఈస్ meant by పాజిటివ్ క్లోజర్? వాట్ ఈస్ meant by పాజిటివ్ క్లోజర్? పాజిటివ్ క్లోజర్ అంటే ఏంటి? మీరు క్లాస్ స్టార్ట్ అవుతుందంటేనే ముందు అన్ని కొంచెం రివైజ్ చేసి ఉండాలి. వాట్ ఈస్ meant by పాజిటివ్ క్లోజర్? రెస్పాండ్ ఫాస్ట్. All possible strings except epsilon, ma'am. That means it can be represented in which way? దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు? కీ ఎన్క్లోజర్ యూస్ చేసుకొని ఎలా రాయొచ్చు చెప్పండి? Or plus, ma'am. ఎప్సిలాన్ Plus. ఇలా రాయొచ్చా నేను? Yes, ma'am. రాయొచ్చు కదా, ఎందుకంటే కీ ఎన్క్లోజర్ లో ఉండేవన్నీ వస్తాయి అదర్ దాన్ ఎప్సిలాన్. సో ఐ కెన్ రైట్ లైక్ దిస్, ఎప్సిలాన్ స్టార్ మైనస్ సిగ్మా స్టార్ మైనస్ ఎప్సిలాన్ రాసుకోవచ్చు కదా అలాగా. సో కమింగ్ టు ద కంకాటినేషన్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్స్. కంకాటినేషన్ ఎలా చెప్పండి? కంకాటినేషన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ adding of 2 strings. appending 2 strings. సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఉంది కదా, 2 strings తీసుకుంటున్నాం, ఆ 2 strings పక్క పక్కన రాసేస్తే అదే కంకాటినేషన్, అంతే కదా. అండ్ కమింగ్ టు ద లాంగ్వేజ్, వాట్ ఈస్ meant by లాంగ్వేజ్? Finite set of strings. Finite set of strings, yes.
or an alphabet sigma based on a కండిషన్. condition or certain constraint. అంటే మనకి కీన్ క్లోజర్ కాదు, పవర్ ఆఫ్ అన్ ఆల్ఫాబెట్ లో ఎలా చేసాం, సమ్ సెట్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్స్ తీసుకున్నాం ఓవర్ అన్ ఆల్ఫాబెట్ బేస్డ్ ఆన్ ద కండిషన్ కే. అక్కడ కే ఒక్కటే కండిషన్, అంటే లెంత్ మీదే కండిషన్ ని మనం అక్కడ ఇంపోజ్ చేయగలుగుతాం. అదే ఇక్కడైతే ఆ కండిషన్ ని ఎలా అయినా మనం తీసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, L1 ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, సెట్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ హ్యావింగ్ లెంత్ 2 అన్నాడు. సో 2 ఉండే సెంటెన్సెస్ అన్ని రాసుకోవచ్చు. సపోజ్ నేను ఇప్పుడు ఇంకో లాంగ్వేజ్ కి వెళ్తున్నాను, I want the language consisting of set of all the strings whose starting value is 0. సో నాకు ఆ L2 అనే లాంగ్వేజ్ నేను తీసుకుంటున్నాను. ఆ L2 లోకి ఏమేమి వస్తాయి చెప్పండి, సెట్ ఆఫ్ ఆల్ ద స్ట్రింగ్స్ హూ స్టార్టింగ్ వాల్యూ ఇస్ 0 అంటున్నాను. ఇప్పుడు ఇది L1 కదా, ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో ఉంది L1 కదా. I want another language, ఇంకొక లాంగ్వేజ్ ని నేను డిఫైన్ చేస్తున్నాను L2. It consisting of set of all the strings or sentences or an alphabet 0, 1 whose starting symbol is 0. సో ఏమేమి రావచ్చు దాంట్లోకి, 0 0 0 0 0 1 0 1 ఇంకా స్టార్టింగ్ 0 అంటే 3 times 0 మ్యామ్. ఓకే 3 zeros. అలా ఇంకా 0 తో స్టార్ట్ అయ్యేవన్నీ 0 1 1 0 0 1. మ్యామ్ ఓవరాల్ లెంత్ 2 అంటే 2 కదా మ్యామ్. లెంత్ 2 అనేది L1 లో డిఫైన్ చేసాం, L2 లో నేను ఆ కన్స్ట్రైంట్ చెప్పలేదుగా. L1 నేను చెప్తుంది సెట్ ఆఫ్ ఆల్ ద స్ట్రింగ్స్ విత్ లెంత్ 2 అంటుంది, L2 లో అదేం లేదు కదా. L2 లో నేనేం చెప్పాను, సెట్ ఆఫ్ ఆల్ ద స్ట్రింగ్స్ హూస్ స్టార్టింగ్ సింబల్ ఇస్ 0 అని చెప్తున్నాను. నేను 0 కూడా పెట్టుకోవచ్చా, ప్లెయిన్ 0 పెట్టుకోవచ్చా లేదా? Yes yes ma'am. మ్యామ్. సో ఇంకా ఏమొస్తాయి, కెన్ ఐ రైట్ దిస్ 1 0 0 0 1 1 0 పెట్టుకోవచ్చా? నో మ్యామ్, స్టార్టింగ్ 0. సో ఇలా మనం బేస్డ్ ఆన్ ఎ కన్స్ట్రైంట్ వీ కెన్ ఫార్మ్ ద లాంగ్వేజెస్. సపోజ్ నేను ఇంకొకటి చెప్తున్నాను, ఐ వాంట్ ద లాంగ్వేజ్ హూజ్ which consisting of set of all the strings whose length is 2 and starts from 0. 2 constraints చెప్పాను ఈ లాంగ్వేజ్ కి. L3 లెంత్ 2 ఉండాలి అండ్ 0 తోనే కంపల్సరీ స్టార్ట్ అవ్వాలి. దాన్ని ఎలా రాయొచ్చు, 0 0 0 1 0 0 0 1. ఇంకేదైనా అదర్ ఆప్షన్ ఉందా? లేదు, ma'am. ఎందుకంటే లెంత్ 2 అనే అంటున్నాం కదా. సో ఇన్ దిస్ వే వీ కెన్ ఫార్మ్ సమ్ లాంగ్వేజెస్. కెన్ ఐ సే దిస్, కెన్ ఐ సే లైక్ దిస్, wait, can I say like this, language is a here, language is a subset or equal to key enclosure. Can I say like this or not? yes ma'am. ఎందుకంటే కీ ఎన్క్లోజర్ లో ఉండే స్ట్రింగ్స్ నే మనం లాంగ్వేజ్ లోకి తీసుకుంటున్నాం, కానీ ఒక కండిషన్ ఇంపోజ్ చేసుకొని ఆ కండిషన్ కి ఏ స్ట్రింగ్స్ అయితే మ్యాచ్ అవుతాయో వాటిని మాత్రమే తీసుకుంటున్నాం, అవునా కదా? సో వీ కెన్ సే దట్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ ఎ సబ్సెట్ ఆర్ ఈక్వల్ టు కీ ఎన్క్లోజర్. And coming to the operations on languages, complementation. So complementation అంటే ఏంటి? Complementation కీ ఎన్క్లోజర్ నుంచి లాంగ్వేజ్ వచ్చేది కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్. అంటే లాంగ్వేజ్ లో ఉన్నవి కాకుండా మిగతా అన్ని ఉండాలి. మిగతా అన్ని దేంట్లో ఉంటాయి, కీ ఎన్క్లోజర్ లో ఉంటాయి. సో కీ ఎన్క్లోజర్ మైనస్ ద లాంగ్వేజ్ గివ్స్ ద కాంప్లిమెంటేషన్. ఇట్ ఈస్ ఇండికేటెడ్ విత్ L bar అండ్ యూనియన్. మీరు అక్కడిది చదవడం కన్నా నేను ముందు క్లాస్ది గుర్తు పెట్టుకొని చెప్పడం ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది. సో వాట్ ఈస్ 2 లాంగ్వేజెస్ ని కలిపి రాయడం యూనియన్. రాస్తే యూనియన్. ఇంటర్సెక్షన్ అంటే రెండిట్లో కామన్ గా ఉన్న స్ట్రింగ్స్ ని ఇంటర్సెక్షన్. యూనియన్ ఏమో రెండిట్లో ఉన్న స్ట్రింగ్స్ ని ఒక లాంగ్వేజ్ స్ట్రింగ్స్ తో ఒక లాంగ్వేజ్ ఫార్మ్ చేస్తే అది యూనియన్. నెక్స్ట్ కంకాటినేషన్. 2 లాంగ్వేజెస్ లో ఉన్నది సెకండ్ లాంగ్వేజ్ లో ఉన్నది అక్కడ కండిషన్ ని బట్టి యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. ఇంకా కండిషన్ ఏముంటది దాంట్లో, అంటే స్ట్రింగ్స్ 2 స్ట్రింగ్స్ ఇచ్చారంటే ఫస్ట్ స్ట్రింగ్ తర్వాత సెకండ్ స్ట్రింగ్ ని యాడ్ చేయడం అంతే. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ L1 కంకాటినేషన్ L2 అన్నామంటే కండిషన్ ఏం లేదు దీంట్లో,
అంటే ఫస్ట్ L2 రాయకుండా L1 రాయాలన్నారు కదా. అంటే నేను సపోజ్ నాకు L1 కంకాటినేషన్ L2 అన్నానంటే L1 స్ట్రింగ్ ఫస్ట్ రాసుకొని నెక్స్ట్ L2 రాయాలి. సపోజ్ నేను దట్ మీన్స్ వాట్ ఇట్ మీన్స్ L1 కంకాటినేషన్ L2 నాట్ ఈక్వల్ టు L2 కంకాటినేషన్ L1 గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. సో L1 లో ఉన్న స్ట్రింగ్స్ ని సపోజ్ నాకు L1 లో 2 స్ట్రింగ్స్ ఉన్నాయి, L2 లో 3 స్ట్రింగ్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ స్ట్రింగ్ ని దీంతో కంకాటినేట్ చేయడం, అలాగే దీన్ని సంథింగ్ ఇలాంటి కాంబినేషన్స్ మనం ఫామ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే 2 into 3 2 3s 6 స్ట్రింగ్స్ మనకి కంకాటినేషన్ లో వస్తాయి అన్నమాట. అండ్ ఫైనల్ వన్ ఈజ్ రివర్సల్ ఆఫ్ ఎ స్ట్రింగ్. స్ట్రింగ్ రివర్సల్ అంటే సపోజ్ నాకు లాంగ్వేజ్ లో ఈ స్ట్రింగ్ ఉంది, నెక్స్ట్ ఇంకొక స్ట్రింగ్ ఉంది అండ్ 3 స్ట్రింగ్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ లాంగ్వేజ్ కి నేను ఇది L కదా, L పవర్ R అప్లై చేయాలి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? వాట్ ఈస్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ L పవర్ R? 11000101. No. Any other solution? Any other answer? లాంగ్వేజ్ ని రివర్స్ చేయడం అంటే స్ట్రింగ్ ఆర్డర్ ని మార్చడం కాదు. బికాస్ ఆర్డర్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్స్ డజంట్ మ్యాటర్ ఇన్ ఎ లాంగ్వేజ్. సపోజ్ ఇది ఫస్ట్ డే పెట్టాల్సిన స్ట్రింగ్ కాదు, ఇది సెకండ్ స్ట్రింగ్, ఇది థర్డ్ స్ట్రింగ్ అని రూల్ ఏం లేదు కదా. ఆ లాంగ్వేజ్ డెఫినేషన్ ని బట్టి మనం చాలా స్ట్రింగ్స్ రాసుకుంటాం. సో రివర్స్ ఇన్ ద సెన్స్ వీ నీడ్ టు రివర్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ దట్ లాంగ్వేజ్. ఇక్కడ రివర్స్ చేయడానికి మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఇలా తీసుకుందాం. 0011 00 అండ్ 110 అని తీసుకుంటాం దీన్ని. సో ఇప్పుడు దాని రివర్సల్ అంటే ఏంటి? 0011 కి రివర్సల్ అంటే 1101. నెక్స్ట్ 00 కి రివర్సల్ అంటే 00నే వస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ 110 కి రివర్స్ చేయడం అంటే 011. ఓకేనా? ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఆర్ నాట్? Is it clear or not? Yes ma'am. Yes, ante. So this is about the past class, what we have learned from the last class. మీరు ఇంకొంచెం రెస్పాన్స్ ఫాస్ట్ గా ఇస్తే ఇంకొంచెం ఫాస్ట్ గా మనం టైం వేస్ట్ అవ్వకుండా చూసుకోవచ్చు. సో హౌ మెనీ ఆటోమేటర్స్ ఆర్ దేర్? 4 ఆటోమేటర్స్ ఆర్ దేర్, రైట్? ఎన్ని ఆటోమేటర్స్ ఉన్నాయి? 4 ఉన్నాయి. ఫైనైట్ ఆటోమేటా, పుష్ డౌన్ ఆటోమేటా, లీనియర్ బౌండెడ్ ఆటోమేటా అండ్ ట్యూరింగ్ మిషన్స్, రైట్? So let me give a second. So we are having 4 automators, right? నాకు రెస్పాండ్ ఇవ్వండి, కొంచెం మార్చాను ఇయర్ ఫోన్స్ పనిచేస్తున్నాయి లేదా. Is my voice is clear? Yes ma'am. So coming to the applications of the automata. So automata theory, that means the missions in the automata theory. So manaki 4 missions ఉన్నాయి. Coming to the applications, అంటే each and every mission plays an important role in certain applications. Okay, so coming to the finite automata. Finite automata ni general ga ekkadekada use chestam. So these are the few applications of the finite automata, and these are the applications of the linear bounded automata, and these are the applications of the push down automata, and these are the applications of the Turing machine. So coming to the finite automata, it is used in the lexical analysis phase of the compiler. So compiler ekkada vinnaru మీరు? ఆ వర్డ్ compiler అనే వర్డ్ ఎక్కడ విన్నారు? కంపైలర్ అనే వర్డ్ ఎక్కడ విన్నారు? సి లాంగ్వేజ్, సి ప్రోగ్రామింగ్ మ్యామ్. సి ప్రోగ్రామింగ్ లో జనరల్ గా మనం కంపైల్ చేసి ప్రోగ్రామ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం, అవునా?
కంపైల్ అంటే మనం జస్ట్ కంపైల్ కి ఒక కమాండ్ యూజ్ చేయగానే కంపైల్ అయిపోతుంది. వాట్ ఈస్ ద టాస్క్ ఆఫ్ ద కంపైలర్? డీబగింగ్ ద కోడ్. ఎంటైర్ కోడ్ ని, ఎంటైర్ ప్రోగ్రామ్ ని డీబగ్ చేసి ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఉంటే మీకు చూపిస్తుంది. బట్ ఇంటర్నల్ గా కంపైలర్ లో కొన్ని స్టేజెస్ ఉంటాయి అన్నమాట. 6 or 7 phases ఆర్ దేర్ ఇన్ ద కంపైలర్. అది మీకు కంపైలర్ డిజైన్ అని చెప్పి వేరే సబ్జెక్ట్ లో వస్తుంది. సో ఆ కంపైలర్ లో ఉన్న ఒక్కొక్క ఫేజ్ లో ఒక్కొక్క ఆటోమేటా యాక్టివ్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఫేజ్ ఆఫ్ ద కంపైలర్, దట్ ఈస్ లెక్సికల్ అనాలిసిస్. సో లెక్సికల్ అనాలిసిస్ కూడా కంపైలర్ లో వన్ ఆఫ్ ద ఫేజ్ అనమాట. సో ఫైనట్ ఆటోమేటా can be useful for constructing this lexical analysis phase of the compiler. So please maintain a running notes while I'm explaining. Okay, మీ running notes note చేసుకుంటే అండ్ నెక్స్ట్ క్లాస్ కి ఒకసారి మీరు జస్ట్ రివైజ్ చేసుకొని నాకు ఆన్సర్ చేయగలరు అండ్ మనం ఫాస్ట్ గా నెక్స్ట్ కొత్త టాపిక్స్ లోకి ఎంటర్ అవ్వచ్చు. చూడండి, హాఫ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ అయిపోయింది, ఇంకా మనం ఓల్డ్ టాపిక్స్ లోనే ఉన్నాం. అంటే ఇప్పుడు దాకా కూడా నేను రివిజన్ చేయడమే సరిపోయింది కదా. మీరు ఫాస్ట్ గా రెస్పాండ్ అయితే నా రివిజన్ కూడా ఫాస్ట్ గా అవుతుంది అనమాట. సో రన్నింగ్ నోట్స్ కూడా మెయింటైన్ చేసుకోండి. సో లెక్సికల్ అనాలిసిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ఫేజ్ ఆఫ్ ద కంపైలర్ అండ్ ఆ ఫేజ్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయడంలో మనం ఫైనట్ ఆటోమేటాని యూజ్ చేసుకుంటాం. అండ్ సిమిలర్లీ ఫర్ ప్యాటర్న్ రికగ్నిషన్. సో ప్యాటర్న్స్ ని రికగ్నైజ్ చేయడం అనేది కూడా ఒక అప్లికేషన్ అనమాట. అలాంటి అప్లికేషన్ కూడా ఫైనట్ ఆటోమేటాని యూజ్ చేస్తాం. అలాగే ఫర్ కన్స్ట్రక్టింగ్ కాంబినేటోరియల్ అండ్ సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్స్. సో మీకు సిఓలో ఇలాంటి సర్క్యూట్స్ గురించి వినుంటారు, సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్స్, కాంబినేటోరియల్ సర్క్యూట్స్. సో అలాంటి సర్క్యూట్స్ కన్స్ట్రక్షన్ లో కూడా మనం ఫైనట్ ఆటోమేటాని యూజ్ చేస్తాం. అండ్ ద లాస్ట్ అప్లికేషన్ ఈస్ టెక్స్ట్ ఎడిటర్స్. సో టెక్స్ట్ ఎడిటర్, సపోజ్ మీరు ఎంఎస్ వర్డ్ తీసుకొని ఏమైనా టైప్ చేశారనుకోండి, స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ అయింది, అక్కడ మీకు రెడ్ లైన్ చూపిస్తుందా లేదా? ఎందుకు గ్యాప్ ఇస్తున్నారు అడుగుతుంటే? Is my voice is okay for you or not, ma'am? Yes, ma'am. Then respond. మీరు జస్ట్ ఒక వర్డ్ డాక్యుమెంట్ తీసుకొని ఏదైనా టైప్ చేస్తే మీకు స్పెల్లింగ్ రాంగ్ టైప్ చేశారనుకోండి, అక్కడ రెడ్ మార్క్ చూపిస్తుందా లేదా ఆ వర్డ్ కింద? Yes, ma'am. అక్కడ దాకా ఎందుకు? మీరు వాట్సాప్ లో ఏమైనా టైప్ చేస్తున్నారు, స్పెల్ చెక్కర్ కనుక మీరు యాక్టివేట్ చేసుకుంటే మీరు రాంగ్ స్పెల్లింగ్ కొట్టగానే కింద కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్ చూపిస్తుంది. ఐడియా ఉందా ఎవరికైనా? Yes, ma'am. అంతే కదా. సో టెక్స్ట్ ఎడిటర్స్ అంటే మనం రాసిన టెక్స్ట్ ని ఎడిట్ చేయడం ఇన్ వాట్ ఎవర్ మే బి ద వే. అంటే స్పెల్లింగ్ ని ఎడిట్ చేయొచ్చు, లేదంటే గ్రామటికల్ గా ఎడిట్ చేయొచ్చు, వాట్ ఎవర్. ఎస్పెషల్లీ ఫైనట్ ఆటోమేటా స్పెల్ చెకర్స్ గా ఉపయోగపడతాయి అనమాట. టెక్స్ట్ ఎడిటర్స్ లో స్పెల్లింగ్ ని చెక్ చేయడానికి ఫైనట్ ఆటోమేటాని యూజ్ చేసుకుంటాం. దట్ ఈస్ అబౌట్ ఫైనట్ ఆటోమేటా. అండ్ దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూ అప్లికేషన్స్. ఇంకా చాలా అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి, మనం కొన్ని తెలుసుకుందాం. అండ్ కమింగ్ టు ద పుష్ డౌన్ ఆటోమేటా, ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ ద కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ పార్సింగ్ ఫేజ్ ఆఫ్ ద కంపైలర్. సో ఈ లెక్సికల్ అనాలిసిస్ అనేది ఒక ఫేజ్ కదా, అండ్ ఇంకొక ఫేజ్ ఏంటి? పార్సింగ్ ఫేజ్. సో కంపైలర్ లో పార్సింగ్ ఫేజ్ లో ఈ పుష్ డౌన్ ఆటోమేటాని యూజ్ చేస్తాం. అలాగే ఫర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ద స్టాక్ అప్లికేషన్స్. సో వాట్ ఆర్ ద అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ స్టాక్? మీకు ఆల్రెడీ అయిపోయింది కదా, డిఎస్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ అయిపోయింది కదా. పోస్ట్ ఫిక్స్, ప్రిఫిక్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి కదా. సో ఫర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ద స్టాక్ అప్లికేషన్స్ వీ కెన్ యూజ్ ద పుష్ డౌన్ ఆటోమేటా. అండ్ సిమిలర్లీ ఫర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఆర్ ఫర్ ఎవాల్యుయేటింగ్ ద అర్థమెటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. సో సమ్ అర్థమెటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ని ఎవాల్యుయేట్ చేయడానికి మీరు ఆల్రెడీ డిఎస్ లో స్టాక్ ని యూజ్ చేసి ఉంటారు, అవునా కదా? పుష్ అండ్ పాప్ ఆపరేషన్స్ తో అర్థమెటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎంత పెద్దదైనా ఎవాల్యుయేట్ చేయొచ్చు. సిమిలర్లీ వీ కెన్ ఆల్సో యూస్ push down automata to evaluate the complex arithmetic expressions. And next one is towers of Honai problem. So towers of Honai problem ni meer already C lo solve chesi untaru kada, some recursive method lo. So this is another solution for another efficient solution for the towers of Honai problem. So alanti problems ni kuda push down automata solve chestundi. And coming to the linear bounded automata, and it is used for solving or implementing the genetic programming. So genetic programming is a kind of topic which comes in deep learning. Deep learning ane subject lo meeku idu vastundi. So వీటిని solve cheyadaniki, వీటిని implement cheyadaniki, and in syntactic parse tree construction, in the construction of syntactic parse trees, so which is also a phase of the compiler. Semantic analysis phase antam దీన్ని. సో ఇక్కడ కంపైలర్ లో వన్ ఆఫ్ ద ఫేజ్ లెక్సికల్ అనాలిసిస్, విచ్ ఈస్
here finite automata is used to solve that step, and here another phase of the compiler is parsing phase, and here is pushdown automata is used, and another phase of the compiler is syntactic parse trees, construction of syntactic parse trees. దీన్ని ఏమంటాము semantic analysis phase of the compiler అంటాం. సో అక్కడ కూడా మనకి లీనియర్ బౌండెడ్ ఆటోమేటా యూజ్ అవుతుంది. అండ్ కమింగ్ టు ద లాస్ట్ వన్, ట్యూరింగ్ మిషన్స్. దీస్ ఆర్ వెరీ పవర్ఫుల్ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మిషన్స్, ఆర్ 4. Okay, and these are used to solve recursively enumerable problems. Some recursively enumerable problems need a kind of problem వాటిని సాల్వ్ చేయడానికి ట్యూరింగ్ మిషన్స్ వాడతాం. అలాగే టు ఇంప్లిమెంట్ న్యూరల్ నెట్వర్క్ అప్లికేషన్స్, టు ఇంప్లిమెంట్ robotic applications, and to implement artificial intelligence applications. So for implement all these things we can use the Turing missions. This is about the missionaries we are having, and few applications of the missionaries. Okay, can I proceed to the next topic? And the next topic is finite automata. Here listen, ఇక్కడ ఒక్కొక్క ఆటోమేటా మనకి ఒక్కొక్క చాప్టర్ లాగా ఉంటుంది మీ సిలబస్ లో. Okay, first we need to know about the finite automata, and later pushdown automata, and after that the linear bounded automata, and after that Turing missions. Okay, can I erase this? Can I erase this or not? Erase cheyacha? Yes, ma'am. Yes, thank you. So coming to the finite automata. So finite automata, it contains states, transitions. Let me write down. So it contains states and transitions among the states based on the given input. What it means? Just read once. ఒక్కసారి just చదవండి, మీకు ఏమర్థమైందో చెప్పండి నాకు. Finite automata contains some states and transitions among the states based on the given input. Something ఇక్కడ దేని గురించి చెప్తున్నాం? About what we are telling here. ఇక్కడ 3 keywords గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం మనం. సంథింగ్ మనం స్టేట్స్ అంటున్నాము, తర్వాత ట్రాన్సిషన్స్ అంటున్నాం, అండ్ ఇన్పుట్స్ అంటున్నాం. అవునా? ఈ 3 keywords ఇక్కడ వచ్చినాయా ఈ డెఫినిషన్ లో? వచ్చినాయా రాలేదా? ప్రతిసారి మీరు ఇలా గ్యాప్ ఇచ్చారనుకోండి రిప్లై ఇవ్వడానికి చాలా కష్టం. Can you able to find these 3 keywords in this definition or not? Yes, ma'am. Yes. So what is meant by a state, what is meant by a transition, what is meant by the input, we will see. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, ఈ టాపిక్ ఎలా ఉంటుంది, థియరీ ఆఫ్ కంప్యూటేషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒక మనం జస్ట్ క్యాజువల్ గా డయాగ్రామ్స్ వేసుకున్నట్టుగా ఉంటుందని చెప్పానా లేదా? సపోజ్ మీరు ఒక ఆర్ట్ గీయాలి, you can able to you can have some dots, and you can able to connect the dots to produce an art. Yes or no? Similarly here in this subject we are having, instead of dots we are having some states. Dots బదులు just states ఉంటాయి. Let us say this is state A, this is state B, this is state C, like that, and we can connect that. Okay, so here what finite automata deals with what? So it deals with some set of states. Finite automata deals with some set of states and transitions among the states. Suppose I'm having, finite automata deals with the set of states and transitions among the states. Suppose here I'm having state A, and here I'm having state B, and here I'm having
state C. So these are the set of states, and also I'm telling that transitions among the states. That means here, if I'm having link like this, so this is what I can call, this is a transition. ఈ లింక్ నే ఏమంటాం ఇక్కడ, మన దిస్ పర్టికులర్ టాపిక్ మనం ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ మనం చాప్టర్ 1 లోకి ఇప్పుడు ఎంటర్ అయ్యాం. ఇప్పుడు దాకా ఏం తెలుసుకున్నాం, ఇప్పుడు దాకా చూసింది ఏంటి అంటే బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ ద థియరీ ఆఫ్ కంప్యూటేషన్. సో మీరు ఇప్పుడు జస్ట్ ఈ టాపిక్ లోకి మనం ఎంటర్ అయ్యాము, అండ్ ఈ క్లాస్, దిస్ క్లాస్ ప్లేస్ ఏ క్రూషియల్ రోల్. మీ టోటల్ సబ్జెక్ట్కే ఇది క్రూషియల్ రోల్. ఈ బేసిక్స్ మీకు అర్థమైతే, ఈజీగా అర్థమైపోతే మనం ఈజీగా నెక్స్ట్ క్లాసెస్కి వెళ్ళిపోవచ్చు. ఇక్కడ మీరు స్ట్రక్ అయిపోతే మాత్రం ఇంకా దాని తర్వాత క్లాసెస్ ఏవి మీకు అర్థం కావు. ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, ఇదేమీ టఫ్ టాపిక్ కాదు వన్స్ మీరు ఆ లాజిక్స్ ని కనెక్ట్ చేసుకోగలిగితే. నేను ఆల్రెడీ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాను కదా, సుడోకు కూడా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది, మనం ఫిల్ చేసే వాళ్ళకి ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది, చూసే వాళ్ళకి ఏం అర్థం కాదు. ఎప్పుడు ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది, అది మినిమం రూల్స్ అయినా నేర్చుకోవాలి కదా ఒక గేమ్ ఆడాలంటే. ఇది కూడా అంతే. సో స్టార్టింగ్ క్లాసెస్ కొంచెం కేర్ఫుల్ గా వినండి, మీకు ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే అప్పుడే మానేయండి, ఒక వారం మాత్రం చాలా కేర్ఫుల్ గా వినండి, ఓకేనా. సో హియర్ ఇప్పుడు వీటిని స్టేట్స్ అంటున్నాం, ఏ అండ్ బిని. అండ్ ఇక్కడ ఏకి బికి ఒక లైన్ గీసాను కదా, దాన్ని ఏమంటున్నాము, ట్రాన్సిషన్స్. సో ఏకి బికి మనం జస్ట్ ఒక లైన్ గీసుకున్నాం, దట్ ఈస్ ఎ ట్రాన్సిషన్. అండ్ ఐ కెన్ హ్యావ్ అనదర్ లైన్ ఫ్రమ్ బి టు సి, దట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ ట్రాన్సిషన్. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాము, ఫైనైట్ ఆటోమేటా డీల్స్ విత్ సమ్ సెట్ ఆఫ్ స్టేట్స్ అండ్ ట్రాన్సిషన్స్ అమాంగ్ ద స్టేట్స్ తో డీల్ చేస్తుంది, అండ్ వాటి మధ్యలో ట్రాన్సిషన్స్ తో కూడా, అంటే సమ్ స్టేట్స్ ఉంటాయి, వాటి మధ్యలో ట్రాన్సిషన్స్ ఉంటాయి, బేస్డ్ ఆన్ ద గివెన్ ఇన్పుట్. ఇంకేమంటున్నాం డెఫినేషన్ లో, బేస్డ్ ఆన్ ద గివెన్ ఇన్పుట్, అంటే సమ్ ఇన్పుట్ ఏదో అప్లై చేస్తాము, ఆ బేస్డ్ ఆన్ ద ఇన్పుట్, ఆ ఇన్పుట్ ని బేస్ చేసుకొని అది ఒక స్టేట్ నుంచి ఇంకో స్టేట్ కి మూవ్ అవడం అనేది ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు అనమాట. ఓకే, సపోజ్ హియర్ ఐఎమ్ అప్లయింగ్ సమ్ ఇన్పుట్ 1. ఇన్పుట్ 1 తో ఎక్కడికి వెళ్ళింది, ఏ నుంచి బికి ఒక ట్రాన్సిషన్ జరిగింది, ఓకే. అండ్ సమ్ ఇన్పుట్ 0, విత్ ఇన్పుట్ 0 ద ట్రాన్సిషన్ ఇస్ డన్ ఫ్రమ్ బి టు సి. మీరు ఫాలో అవ్వగలుగుతున్నారా లేదా, ఆర్ యూ ఏబుల్ టు ఫాలో ఆర్ నాట్, చెప్పాలి నాకు. మీరు ఫాలో అవ్వగలుగుతున్నారా లేదా, నేను కంటిన్యూ చేయొచ్చా లేదా, ఆర్ యూర్ ఫేసింగ్ ఎనీ డిఫికల్టీ. జస్ట్ దీంట్లో ఏమీ లేదు, ఒక డయాగ్రామ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను అంతే నేను ఇక్కడ. అంటే ఈ ఫైనైట్ ఆటోమేటా అని ఒక పిక్టోరికల్ ఫామ్ లో మీకు చెప్తున్నాను అంతే. డోంట్ ఫీల్ ఎనీ కాంప్లికేషన్ హియర్. అర్థమైందా లేదా. నాకు నెక్స్ట్ క్లాస్ నుంచి ఏం చేస్తారంటే వీడియోస్ ఆన్ చేసుకోండి. నాకు నెక్స్ట్ క్లాస్ నుంచి వీడియోస్, నా క్లాస్ వరకు వీడియోస్ ఆన్ చేసుకోండి. ఎవరు ఆన్ చేసుకుంటే వాళ్ళకి అటెండెన్స్. అర్థమైందా. మీరు ఎవరు చూస్తున్నారో, ఎవరు పక్కన పెట్టేసి వెళ్ళిపోతున్నారో నాకు అర్థం కావట్లేదు. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఆర్ నాట్. ఎస్ మ్యామ్. ఏం చెప్పాను ఇప్పుడు నేను, స్టేట్, ట్రాన్సిషన్, ఇన్పుట్. సబ్జెక్ట్ కాదు, కన్స్ట్రైంట్ ఏం చెప్పాను నెక్స్ట్ క్లాస్ కి. వీడియోస్ ఆన్ చేయమన్నారు మ్యామ్. మేక్ షూర్ దట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ షుడ్ ఆన్ యువర్ వీడియోస్. మ్యామ్ ప్లీజ్ మ్యామ్. ప్రాబ్లం ఏముంది దాంట్లో. ఇప్పుడు మీరు ఒక క్లాస్ స్టార్ట్ అవుతుందంటే మినిమం ఫ్రెష్ అయ్యి చక్కగా డీసెంట్ గా కూర్చోండి క్లాస్ వినడానికి, విత్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ యువర్ వీడియోస్. మీరు వీడియో ఆన్ చేసుకున్నా ఆన్ చేయకపోయినా ఒక క్లాస్ వినాలంటే మీరు మినిమం రెడీ అయ్యి చక్కగా ఫ్రెష్ అయ్యి కూర్చుంటే మీకు ఆ క్లాస్ చెప్పేది ఎక్కిద్ది బ్రెయిన్స్ కి. మీరు అలా డైరెక్ట్ గా నిద్రలేసి అలా లింక్ క్లిక్ చేసి ఇలా క్లాస్ వింటే మీకు ఏం ఎక్కిద్దమ్మా. రెస్పాన్స్ కూడా నిద్రపోతున్నట్టే ఇస్తున్నారు. సో డేటాని కొంచెం సేవ్ చేసుకొని, కొంచెం పొదుపు చేసుకొని నా క్లాస్కి తెచ్చుకొని ఆ డేటాని వీడియోస్ అయితే ఆన్ చేసుకోండి. అందరూ వీడియోస్ ఆన్ చేసుకోండి. నేను అడిగినప్పుడు వాయిస్ రెస్పాన్సెస్ ఇమీడియట్గా ఇవ్వండి, వితౌట్ ఎనీ డిలే. ఓకేనా. So here finite automata deals with
some set of states and transitions among the states based on the given input. So ఇక్కడ కొన్ని set of states ఉంటాయి, వాటి మధ్యలో ట్రాన్సిషన్స్ ఉంటాయి. అండ్ ఆ ట్రాన్సిషన్స్ ఎలా అవుతాయి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏ నుంచి సికి వెళ్ళకూడదా? ఏ నుంచి సికి ఎందుకు వెళ్ళలేదు? బీకే ఎందుకు వెళ్ళింది? దట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద గివెన్ ఇన్పుట్. సపోజ్ ఇక్కడ 0 పెట్టాను అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటి? ఇన్పుట్ కనుక ఏకి 0 వస్తే అది ఏ స్టేట్కి వెళ్తుంది? సికి వెళ్తుందా, బీకి వెళ్తుందా? ఏ అనే స్టేట్కి ఇన్పుట్ 0 ఇచ్చాను. సో ఆ 0 ఇన్పుట్తో ఏ స్టేట్కి వెళ్ళింది? సికి వెళ్ళింది. 0 ఇన్పుట్తో సికి వెళ్ళింది. సపోజ్ నేను ఏకి 1 అనే ఇన్పుట్ ఇచ్చాను. ఆ 1 అనే ఇన్పుట్తో ట్రాన్సిషన్ ఎక్కడికి వెళ్ళింది? బీకి వెళ్ళింది మ్యామ్. బీకి వెళ్ళింది. బి నుంచి 0 అనే ఇన్పుట్తో ట్రాన్సిషన్ ఎక్కడికి వెళ్ళింది? సికి వెళ్ళింది మ్యామ్. ఇప్పుడు చెప్పండి, బి నుంచి 1 అనే ఇన్పుట్తో ట్రాన్సిషన్ ఎక్కడికి వెళ్ళింది? బి. బి. సో ట్రాన్సిషన్ అంటే మనం ఏ స్టేట్ ని కలుపుతున్నాం, అది దేన్ని బేస్ చేసుకొని ఉంటుంది అంటే సమ్ ఇచ్చిన ఇన్పుట్ ని బట్టి బేస్ చేసుకొని ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ద ఫైనైట్ ఆటోమేటా. ఇదేంటి, దీనికి ఏమైనా ఒక ప్రాపర్ డెఫినేషన్ ఉందా, దీని రిప్రజెంటేషన్ ఉందా అంటే ఎస్. సో ఇట్ కెన్ బి రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ 3 forms. ద ఫైనైట్ ఆటోమేటా ఇస్ రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ 3 forms. ఆ 3 forms ఏంటి అంటే ఇట్ కెన్ బి రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ mathematical form, and the second one is graphical form, and the third one is tabular form. So దీన్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు? mathematical form, graphical form and tabular form. సో మీకు ఆల్రెడీ ఒక రిప్రజెంటేషన్ నేను చెప్పేసినట్టే. దిస్ ఈజ్ ఏ గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ద ఫైనైట్ ఆటోమేటా. ఇదే రిప్రజెంటేషన్ గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్. దీన్నే టాబ్యులర్ ఫామ్ లో రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు అండ్ మ్యాథమెటికల్ ఫామ్ లో కూడా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ టాబ్యులర్ ఫామ్ చూసేద్దాం, ఈజీ. సపోజ్ హియర్ ఐ కెన్ హ్యావ్ సమ్ ఇన్పుట్స్ అండ్ హియర్ ఐ కెన్ హ్యావ్ సమ్ స్టేట్స్. సో టాబ్యులర్ ఫామ్ డీల్స్ విత్ 2 elements. 2 elements ఏంటి? ఇన్పుట్స్, స్టేట్స్. సో ఇప్పుడు నేను ఆ ఎంటైర్ డయాగ్రామ్ ని ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేయాలి. సో ఏతో 0 ఇన్పుట్ తో ఏ స్టేట్ కి వెళ్ళింది చెప్పండి, చెప్పాలి ఫాస్ట్ గా. సి మ్యామ్. ఏతో ఇన్పుట్ 0 తో ఏ స్టేట్ కి వెళ్ళింది? సి. సినా? ఓకే, సి. అండ్ నెక్స్ట్ ఏతో 1 ఇన్పుట్ తో ఎక్కడికి వెళ్ళింది? బి. బి. అండ్ బితో 0 ఇన్పుట్ తో ఎక్కడికి వెళ్ళింది? సి. సి. నెక్స్ట్ బితో 1 ఇన్పుట్ తో బి. బి. సితో 0 ఇన్పుట్ తో సి 0 ఇన్పుట్ తో లేదా లింక్ అయింది. లేకపోతే we can leave it like that. సితో 1 ఇన్పుట్ తో ఎక్కడికైనా వెళ్ళిందా? నో మ్యామ్. No కదా, we can leave it like this. So this is the simplest tabular form representation of the finite automata. Is there any difficult here? ఏమైనా ఉందా కష్టం దీంట్లో? Yes or no? నో మ్యామ్. No difficulties there. జస్ట్ మనం డయాగ్రామ్ ని ఇక్కడ డిస్క్రైబ్ చేసాం అంతే. ఓకే. అండ్ ఏ ప్రాసెస్ చూసుకున్నా, ఏ కంప్యూటేషన్ చూసుకున్నా, దేర్ షుడ్ బి ఏ స్టార్ట్ ఆఫ్ దట్ ప్రాసెస్ అండ్ దేర్ షుడ్ బి అన్ ఎండ్ ఆఫ్ దట్ ప్రాసెస్, రైట్? ఏ ప్రాసెస్ తీసుకున్నా ఆ ప్రాసెస్ కి ఒక బిగినింగ్ ఉండాలి, ఒక ఎండింగ్ ఉండాలి, అవునా కదా? అలాగే ఇక్కడ కూడా ఒక కంప్యూటేషన్ అనేది మనం డిఫరెంట్ స్టేజెస్ లో డీల్ చేస్తున్నాం. ఆ స్టేజెస్ నే ఇక్కడ స్టెప్స్ అంటున్నాం. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక టికెట్ బుక్ చేసుకోవాలి మూవీకి, యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం ఒక స్టేజ్ అనుకుందాం. నెక్స్ట్ అలాగే ఓపెన్ చేసి మీరు సీట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం, లేదంటే మూవీ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం ఇంకొక స్టేజ్. ఆ మూవీ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మీకు సపోజ్ మీరు ఫ్రెండ్స్ ఒక 10 members వెళ్తున్నారు. సో 10 members కి ఒకే రోలో సీట్స్ ఉండాలి. అలాంటి సీట్స్ ఉన్నాయా లేదా చూసుకొని దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం 3rd step. టికెట్ బుక్ చేయడం 4th step, పేమెంట్ చేయడం 5th step, సంథింగ్ ఇలా. అలా ఏ కంప్యూటేషన్, ఏ ప్రాసెస్ చూసుకున్నా ఇట్ కెన్ బి డన్ ఇన్ సెవరల్ స్టెప్స్, సెవరల్ స్టేజెస్. సో ఒక్కొక్క స్టేజెస్ ని ఇక్కడ స్టేట్స్ అంటున్నాం, ఒక్కొక్క స్టేజ్ ని ఒక్కొక్క స్టేట్ అంటున్నాం. సో దేర్ షుడ్ బి ఏ స్టార్టింగ్ స్టేజ్ అండ్ దేర్ షుడ్ బి అన్ ఎండింగ్ స్టేజ్, రైట్ ఆర్ నాట్? Right or not? Yes ma'am. Yeah, here in this diagram, సో దీని స్టేట్ డయాగ్రామ్ అని కూడా అంటాము. ఇక్కడ గ్రాఫికల్ ఫామ్ లో ఏదైతే ఫైనైట్ ఆటోమేటా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నామో దాన్ని మనం స్టేట్ డయాగ్రామ్ అంటాం.
సో ఈ స్టేట్ డయాగ్రామ్ లో స్టార్టింగ్ స్టేజ్ ని ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ విత్ arrow. So that starting state of a state diagram is represented with the arrow, and ending state of a state diagram is represented with the double circle. 2 circles ఉంటాయి. రిప్రజెంటేషన్ అర్థమైందా? స్టార్టింగ్ స్టేట్ అనేది దేన్ని బట్టి ఉంటుంది? ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ విత్ arrow. దేనికైతే arrow పెట్టామో అదే స్టార్టింగ్ స్టేట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ టేక్ ద ఎరేజర్. సపోజ్ ఇలా ఉంది. వాట్ ఈస్ ద స్టార్టింగ్ స్టేట్ హియర్? ఈ డయాగ్రామ్ లో స్టార్టింగ్ స్టేట్ ఏది? బి మ్యామ్. బి. ఎండింగ్ స్టేట్ సి. సి. సో దేనికైతే మనం యారో పెట్టామో అది స్టార్టింగ్ స్టేట్ అవుతుంది. యారో పెట్టకపోతే అది డబుల్ సర్కిల్ ఇస్తే అది ఎండింగ్ స్టేట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ద స్టార్టింగ్ స్టేట్ అండ్ సి ఈస్ ద ఎండింగ్ స్టేట్. సో డయాగ్రామ్ లో అలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. కమింగ్ టు ద టేబుల్లో అయితే స్టార్టింగ్ స్టేట్ ని ఎండింగ్ స్టేట్ ని అలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో ఏ ఇస్ ద స్టార్ట్ స్టేట్ కాబట్టి ఇక్కడ కూడా మనం యారో పెట్టుకోవచ్చు. అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఎండింగ్ స్టేట్? సి ఈస్ ద ఫైనల్ స్టేట్. సో దీన్ని మనం సింగిల్ సర్కిల్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం టేబుల్లో అయితే. మా ఇక్కడ వరకు క్లియర్ గా ఉందా లేదా? టేబుల్లో అయితే సింగిల్ సర్కిల్, వెరాజ్ డయాగ్రామ్ లో అయితే డబుల్ సర్కిల్ ఫైనల్ స్టేట్ కి. అలాగే ఇనీషియల్ స్టేట్ కి డయాగ్రామ్ లో అయితే యారో, టేబుల్లో కూడా యారోనే. ఇస్ దేర్ ఎనీ డౌట్ హియర్? 2 ఫార్మ్స్ నేర్చేసుకున్నాం ఇప్పుడు మనం. గ్రాఫికల్ ఫార్మ్ వచ్చేసింది, టాబులర్ ఫార్మ్ వచ్చేసింది. వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ ద మ్యాథమెటికల్ ఫార్మ్. ఏమైనా డౌట్ ఉందా ఇక్కడ దాకా? నేను అరేంజ్ చేసేసేచ్చా? చెప్పండి ఒకసారి నాకు. మేము పొరపాటును కూడా మాట్లాడంగా అసలు. మౌనవ్రతం అందరం. మ్యామ్ చెప్పండి. మీరు కాదా మౌనవ్రతం చేయట్లేదా మీరు? ఇప్పుడు మెసేజ్ పెట్టింది నేనే మ్యామ్. వాయిస్ ఉంది కదా మ్యామ్, మెసేజ్ ఎందుకు మ్యామ్? సో కమింగ్ టు ద ఫస్ట్ ఫార్మ్, మ్యాథమెటికల్ ఫార్మ్. మ్యాథమెటికల్ ఫార్మ్ అంటే దానికి పెద్ద ప్రొసీజర్ ఏమి ఉండదు. జస్ట్ ద మిషన్ ఈజ్ ఇండికేటెడ్ విత్ M, the finite automata is indicated with M, and it is a 5 tuple notation. What are the 5 tuples? We have some Q, sigma, delta, here is Q naught, delta, Q naught and F. These are the 5 tuples. So ikkada mathematical form lo ela represent chestunnamo? In mathematical form, the finite automata is represented with the symbol M for mission anamata. So it is a 5 tuple notation. What are all the 5 tuples here? Q, sigma, delta, Q naught, F. Okay, where Q represents set of states. Q represents what? Set of states. సో ఏమేమి ఉన్నాయి ఈ ఎగ్జాంపుల్లో? క్యూలో సిగ్మా, డెల్టా, క్యూ నాట్, ఎఫ్. కాదు, క్యూలో సెట్ ఆఫ్ స్టేట్స్ లో మనం తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్ ఉంది కదా, ఈ ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకున్నాం కదా, దీంట్లో క్యూ కిందకి ఏమేమి వస్తాయి? సెట్ ఆఫ్ స్టేట్స్ కదా క్యూ అంటే. ఏబిసి అంతే, ఏబిసి. సెట్ ఆఫ్ స్టేట్స్ అంటే క్యూ కిందకి ఏమేమి వస్తాయి? ఏబిసి. సో ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ ఏ, బి, సి. అంతే. సెట్ అంటున్నాం కాబట్టి ఒక సెట్ లో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. దిస్ ఈస్ క్యూ. అండ్ నెక్స్ట్ దిస్ ఈస్ సెట్ ఆఫ్ ఫైనైట్ సెట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ సింబల్స్. సో మన ఆల్రెడీ తెలుసు కదా మనకి సిగ్మా అంటే ఇన్పుట్ ఆల్ఫాబెట్ అని. ఇక్కడ కూడా అదే డెఫినేషన్. సో దీని కిందకి ఏమేమి వస్తాయి చెప్పండి? 0, 1. అంతే. ఇక్కడ మనం మన మిషన్ లో ఏమేమి ఇన్పుట్స్ యూజ్ చేసుకున్నామో ఆ రెండు దాని కిందకి వస్తాయి అనమాట. అండ్ దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద ట్రాన్సిషన్, ఐ విల్ టెల్ యూ. అండ్ దిస్ ఈస్ ద స్టార్టింగ్ స్టేట్. వాట్ ఈస్ క్యూ నాట్? క్యూ నాట్ ఇండికేట్స్ ద స్టార్టింగ్ స్టేట్. సో ఇక్కడ స్టార్టింగ్ స్టేట్ ఏంటి? ఏ మ్యామ్. ఏ. అండ్ ఎఫ్ ఇండికేట్స్ ద ఫైనల్ స్టేట్. సో ఎఫ్ ఏంటి ఇక్కడ? సి. సి. వెరీ గుడ్. అండ్ డాలర్ ఇండికేట్స్ ద ట్రాన్సిషన్. సో ట్రాన్సిషన్ అంటే జనరలీ ఇట్ టేక్స్ సమ్ state, it takes some input and it can enter into the next state. So transition ni మనం ఎలా ఇండికేట్ చేస్తాం? ట్రాన్సిషన్ ఎలా ఇండికేట్ చేస్తాం? దిస్ ఈస్ ద ఇండికేషన్ ఆఫ్ ద ట్రాన్సిషన్. It takes some state
along with the input, and it produces or it enters into the next state. So ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జాంపుల్ కి ట్రాన్సిషన్స్ ఎలా రాయొచ్చు అంటే delta of a comma 0 is equal to c. దాని మీనింగ్ ఏంటి? ఈ ట్రాన్సిషన్స్ మీనింగ్ చెప్పండి. a comma 1 is equal to b. అంటే there is a transition between A to C with input 0, ma'am. Yes, there is a transition from A to C with input 0. Here also there is a transition from A to B with input 1. Here also some transition B 0 C. That means what? So with B at state B with input 0, it can be entered into state C. So B దగ్గర నుంచి 0 తో C కి వెళ్తుంది. అలాగే ఇక్కడ ఫస్ట్ దాని మీనింగ్ ఏంటి? ఏ స్టేట్ నుంచి 0 ఇన్పుట్ ఇస్తే కనుక అది C కి రీచ్ అవుతుంది. సేమ్ థింగ్ అన్నమాట. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద 3 ఫార్మ్స్ దట్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఫర్ రిప్రజెంటింగ్ ద ఫైనైట్ ఆటోమేటా. సో ప్లీజ్ మెయింటైన్ ద రన్నింగ్ నోట్స్ అండ్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో నేను కంపల్సరీ రివిజన్ చేస్తాను. రివిజన్ చేసినప్పుడు మీరు ఫాస్ట్గా నాకు రెస్పాండ్ అవ్వగలిగితే మనం వెంటనే నెక్స్ట్ టాపిక్స్కి వెళ్ళిపోవచ్చు, కొత్త టాపిక్స్ నేర్చుకోవచ్చు. రివిజన్కి సగం క్లాస్ పట్టేస్తే టైం వేస్ట్ అవుతుంది కదా, ఎందుకంటే ఆన్లైన్ క్లాస్ కాబట్టి కనెక్టివిటీ ప్రాబ్లం డిఫాల్ట్గా ఉంటుంది. సో మీరు కైండ్గా మీరు కోఆపరేట్ చేస్తే నేను యాక్టివ్గా మీకు సబ్జెక్ట్ని చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను. మీ కోఆపరేషన్ నాకు డల్గా అనిపిస్తే నేను కూడా వీళ్ళు వినని వాళ్ళకి నేను ఎందుకు చెప్పాలి అని నేను కూడా నా ఇన్పుట్ని నేను ప్రాపర్గా ఇవ్వను. ఓకేనా? అండ్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్పాను కదా, కైండ్లీ స్విచ్ ఆన్ యువర్ వీడియోస్. లేదు అంటారా, ఒక 2-3 క్లాసెస్ టైం తీసుకోండి. 2-3 క్లాసెస్లో కనుక నాకు రెస్పాన్స్ సరిగ్గా ఇవ్వకపోతే, ఒకళ్ళిద్దరే ఇస్తుంటే నేను ఊరుకోను. రెస్పాన్స్ సరిగ్గా ఇవ్వకపోతే మాత్రం 4th క్లాస్ నుంచి నేను సేమ్ ఐ విల్ ఇంప్లిమెంట్ ద సేమ్. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ ఆల్. Thank you, ma'am.